मेरे सतगुरां ने ताई साडे ते महान बख्शिश किरपा कीती है। बहुत सौखे तरीके दे नाल सानू आत्मक उपदेश बख्शिया है। विचार दी रमता तो पहला प्यार सहित फतेह दी आसीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, मालिक दा नाम कोई भी धारण कर सकदा है। कणक नूं कोई भी वरते, रोटी रूप अंदर वरते, ब्रैड रूप अंदर वरते, उन्हें तृप्ति जरूर देनी है। पानी नूं कोई गिलास विच पीए, बुक नाल पी ले, किसी भांडे च पी ले, प्यास जरूर बुझ जाती है। मालिक वाहिगुरु अकाल पुरख दा नाम कोई भी केस रूप अंदर जप ले। कल आपां जिक्र कीता सी बाणी च भगत कबीर जी आखदे ने, राम सिमर पछताहेगा मन। भगत कबीर जी कहंदे ने तू राम नूं सिमर। बाबा फरीद जी कहंदे तू अल्लाह अल्लाह कर। गुरु रामदास साहब जी कहंदे ने जप नाम सतनाम सदा सतनाम। कहण तो मुराद भावें अखरां दा भेद है, नामी दा कोई भेद फर्क नहीं। नामी मालिक वाहिगुरु काल पुरख। तो गुरुदेव जी इस अष्टपदी अंदर वख वख फिरकियां दा जिक्र करते ने, पर कोई भी उस नामी नूं किसी भी नाम नाल जीवन विच धारण कर ले, उहदे जीवन दा उद्धार हुंदा है। उर धारै जो अंतर नाम, ते उहदी निशानी की है? सर्ब मैं पेखै भगवान। पेखै वेखना, महसूस करना। सारियां दे विच भगवान मालिक वाहिगुरु नूं महसूस करे। निमख निमख ठाकुर नमस्कारै, सदा नूं नमस्कार करे, उहदी रजा च रहे, उहदी याद विच रहे। नहीं ते शरीर सदा मत्था नहीं टेक सकदा। गुरुदेव इस शरीर की क्रिया की गल नहीं कर रहे, आत्म अवस्था की गल समझा रहे ने। नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। वो अपरस शब्द है स्पर्श। स्पर्श किसी नूं छू जाना। पुराना समा सी अज भी है, जिथे किसी अखौती नीच छूत उहदा बंदा आखदा सी मैं स्पर्श ना कर लवां, किसी दे हथ दा मैं प्रशादा नहीं छकना, किसी दे लागे मैं बैठना नहीं, किसी नाल भांडे मैं शेयर नहीं करने। ये अपरश हुंदे सन, फिरका है एक। पर मेरे गुरुदेव कहन लगे बहुत वड्डी गल है। कोई ऐसा अपरश होएगा, पवित्र होएगा, जिहड़ा सदा मालिक नूं नमस्कार करदा होए, नामी दे नाम दे नाल उहदा हिरदा भरिया होए, ते जीवन विच निरंतर उहदी याद वरतरी होए। तो गुरुदेव अष्टपदी की आरंभता करते ने, अपरस की व्याख्या करते हैं। इनू अक्सर आपां अपरस पढ़ते हैं। ज़्यादातर अपरस पढ़ांगे दा कोई अर्थ, कोई समझ सानू आनी नहीं। हाँ पढ़ लवांगे, लगेगा भी पढ़ लिया है, पर समझ कुछ भी नहीं आना। ये शब्द ऐड़ा वखरा है, परस वखरा है। अपरस हुण सतगुर दस रहे ने अपरस की है। किसी खास फिरके दी साहब ने गल कीती है, पर गुरुदेव नबेड़ा मालिक दे नाम उहदी रजा ते ही करदे ने। गुरुदेव आखदे ने असल अपरस कौन है? मिथ्या नाही रसना परस। ये ना कोई कहे भी मैं किसी नूं स्पर्श नहीं करदा, सुच भिट करदा हाँ, किसी दे भांडे वरतदा नहीं, मैं ज़्यादा शुद्ध हो गया।
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਪਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਛੂਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਛੂਹਣ ਦਈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਵਰਤ ਜਾਈ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤਾਂਗ ਹੈ। ਪਰਤਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਧਨ ਵੇਖੇ ਨਾ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹਿਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਾਨ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤੇ ਪਰਾਏ ਤਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਉਹ ਅਪਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੱਭਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਸਤਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਸ ਅਵਸਥਾ, ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਛੋ ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਨਾ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੱਲੇ ਭੇਖ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਰੂਪ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਬੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਚੰਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੰਗੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਧੀ ਚੰਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਆਈ ਪੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਜੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਜਾਣਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਜਾਣੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਈ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ। ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਬਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਜਾਣ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੈ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈ ਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਖੇਦ ਕਰੈ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੇਂ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50। ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਫਾਹੀਆਂ 50 ਪੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਔਖਾ, 50ਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀ ਵਾਲ 50, ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥਿਆ ਸੱਚੇ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ, ਮੇਰਾ ਬਲ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ, ਮਲੀਨਤਾ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ। ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ, ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਮਲੀਨਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ, ਰਸਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ, ਸਾਡਾ ਤਵੱਚਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, 5 ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ 10 ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸ ਲੈਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਸਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ। ਭੇਖ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਪਰਸ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਟ ਮਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਸ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰਸਨ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਗਤੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਣ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰਕਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੀਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਨਾਮੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਗੇਹੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਣਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁੰਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੀਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭੇਖ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਵਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ। ਭਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਖਰਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ? ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ, ਧਿਆਨ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਆ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਮਾਲਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਜਿਹਨੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਟਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਆਪਾਂ, ਨਿਹਕਰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ 10-20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਹਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੱਥਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ।
ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਉਚੇਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੂ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕਰਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਂਗਣ ਰਾਂਗੋਂ ਸੀਵਣ ਸੀਵੋਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋਂ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੜੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਰਹੇਗੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਾਂਛੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਔਲਾਦ ਆ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਤੁਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਫੌੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ, ਉਨੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਲ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵਾਂਛੈ, ਭਗਤ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ, ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸੁਖਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਰੱਬ 'ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਥ 'ਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹੜਾ ਘਟ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਾਸਨ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ
ਬਹੁਤੇ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੈਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਏ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਆਏਗੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਘਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਗਤ ਘਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝੰਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਇੱਛਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਜੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਨ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਚ ਨੇ, ਮਨ ਵੀ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਤੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ, ਵੈਰਾਗ, ਸਮਰਪਣ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਗਾਏ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਟਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਨੁਭਵ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਅਸਲ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ, ਭਗਉਤੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ
ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਉਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਭਗਉਤੀ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਉਤੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਭਗਉਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਉਤੀ ਫਿਰਕਾ, ਭਗਉਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂ, ਭਗਉਤੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੰਗ ਪਿਆਰ। ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਭਾਵ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਧਿਆਨ ਜੋੜੇ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 2-3 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾਏ। ਇਹ ਬਿਨ ਬੰਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, 2-3 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ, ਤੌਕ ਚ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰੋਗਤਾ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖੈਰ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ 1-2 ਘੜੀ, ਅੱਧਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਟਿਕ ਸਕਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਇਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ ਮੇ ਆਏ ਗਏ, ਇਹ ਸਰਣੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਰਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ, ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੋ ਭਰਮ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੇਖਚਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੁੱਖ ਵਰਦੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ, ਕਰ ਪੂਜੈ ਸਗਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ। ਵੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਪਾਪ। ਅਪਰਾਧ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪਾਪੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮਲਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਪ ਹੋਏ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਧਰਮ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜੇ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਨ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚਣਾ। ਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਪ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਪਰਾਧੀ ਤਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ, ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੀਜ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਤਿਸ ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਤ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਭਗਵੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟਹਿਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ, ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਟਹਿਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰੇ, ਤਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰੇ। ਤਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਰੱਬੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਈ। ਅਜੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉੱਤੇ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਤੇ ਹੈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਸਿੱਖੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ ਰੱਬੀ ਯਾਦ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏ ਉਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ ਕੌਣ? ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਪੂ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚ ਕਿੱਡੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਵਿਦਵਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ।
नहीं तो साडी कौम बहुती कथावाचकां ने उलझाती है, पुजारियां ने उलझाती, माफ़ करना। दो पप्पे ने, एक पप्पा प्रचारक ते पप्पा प्रबंधक के बड़ा वड्डा रोल हुंदा है उहदा, बहुत वड्डा रोल। तो खैर साहब जी बख्शिश करते ने, सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म मैं सोध है। मालिक वाहिगुरू काल पुरख का नाम आत्म मैं जीवन के अंदर सोधै सोधे लागू करे, वरते शुद्धता है उहदे करके। राम नाम सार रस पीवै, बड़ा उहदा सार तत रस माणे। कला भेखी ना होए, कला कर्म कांडी ना होए पंडित, कला दूजियां दियां पत्रियां वेखण वाला ना होए, अपनी जिंदगी दी पत्री भी वाचनी आउंदी होए। तो गुरुदेव आखदे ने, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। ऐसे रब दे प्यारे दे उपदेश दे विच जग जीवै, जगत नूं जीवन मिलदा है, सोझी मिलदी है। वो पंडित नहीं जिहड़ा जन्म पत्रियां दे नां ते समाज नूं लुੱਟ के खा ले। मैं कहना जिउंदियां नूं ते बंदे लुੱਟਦੇ ही ने, मरियां दे नां ते भी लुੱਟੇ जा रहे हैं। आ शराध की है? मरियां दे नां ते साडा शोषण हो रहा, पर आपां कित्थों टलना है? आपां बाबे नानक दी गल थोड़ा मननी, आपां मत्था जरूर टेकांगे, गल ते पंडित दी मननी आपां, माफ़ करना। फिर समझते हैं जीवन च क्रांति आए, बड़ा औखा है। तो मेरे साहब कहते असल वो पंडित नहीं जिहड़ा दूजियां नूं फाइयां च पाउंदा है, जन्म पत्रियां च पाउंदा है। कोई किसान मुड़को मुड़की होया, उधरों पंडित किसी घर खीर नाल रज के जन्म पत्री लैके आ रहे। तो किसान ने कहा भी पंडित जी कुछ किरतकार कर लो ना। वो कहने लगा तेरी खेती 6 महीने चलती होएगी, हो सकता है सुक जाती होएगी, मेरी खेती तो 12 मासी है, मेरी खेती 12 मासी है। राहु केतु बैल हमारे, साड़ सटी है खेती। वो कहने लगा तेरे कोल 2 बलद ने, मेरे कोल राहु केतु दे 2 बलद ने। राहु केतु बैल हमारे, साड़ सती है खेती। पत्री हमारी बड़ी शिकारण मार ले आवे छेती। तू करी जा खेती, मैनू नहीं लोड़। साडे ते धंधे चल रहे ने श्राद्धां दे नां ते, जन्म पत्रियां दे नां ते, वास्तु शास्त्र दे नां ते। साहब कहंदे उन्होंने ना पंडित समझ लियो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ समाज का भला नहीं होना। मैं हैरान होया विदेशों च, उत्थे पंजाबी रसाले ज़्यादा भरे होंदे ने, वशीकरण पंडितां दे नां ते उत्थे ज़्यादा रसाले भरे, हफ्ते बाद छपदे ने। तो गुरुद्वारे रख जाते हैं, क्योंकि पंजाबी लोग जिहड़े इंडियन लोग वो गुरुद्वारे आउणगे ना, तो गुरुद्वारे रख जाते हैं। मैं कहा भाई आ जहर कातों रखे गुरुद्वारियां दे विच? जे जोड़ा लैके इत्थे कोई आपां कहने नशा लैके गुरुद्वारे ना आए तो उहदे तो भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो असीं बदले नहीं, माफ़ करना, बिरतियां नहीं बदलियां। तो खैर मेरे साहब जी बख्शिश करते ने, रब दा प्यारा है जिहड़ा, सो पंडित जो मन प्रबोधै। राम नाम आत्म मैं सोधै, राम नाम सा रस पीवै, पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हिरदै वसावै, रब दी कथा हिरदे च वसाए। सो पंडित फिर जो ना आवे, वो फिर भटकदा नहीं। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै अस्तूल। जिहड़ा धार्मिक ग्रंथां दे मूल नूं समझ ले, सथूल दे विच दिसदे विच जिहड़ा अणदिसदा वरत रिहा, उहदे नाल सांझ बना लै। 4 वर्णां को दे उपदेश, सारियां नूं सांझा उपदेश दे। नानक उस पंडित को सदा